પાટણ સરસ્વતી તાલુકાના ભીલવણ ગામે અંજુમન હાઈસ્કૂલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં આજ રોજ 26મી જાન્યુઆરી 77માં ગણતંત્ર દિવસ નિમિત્તે કાર્યક્રમ યોજાયો। કાર્યક્રમની શરૂઆત રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં બાળકોએ અલગ અલગ પ્રકારની સ્પીચ આપી પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું। ગામમાંથી પધારેલા મહાનુભાવો, વડીલો, બાળકો અને પ્રાથમિક શાળા અને હાઈસ્કૂલના તમામ શિક્ષકગણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રોગ્રામમાં ઉપસ્થિત પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, મંત્રી સહિતના પદ અધિકારીઓ અને ગામના વડીલો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। કેજીથી હાઈસ્કૂલ સુધીમાં બાળકોએ 1થી 12 ધોરણ સુધીમાં 1થી 3ની રેન્કમાં નંબર લાવેલા બાળકોને પ્રોત્સાહિત ઇનામોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને નાના બાળકોને બિસ્કિટના પેકેટ આપી આ કાર્યક્રમને પૂર્ણ કર્યો હતો। રિપોર્ટ ઇકબાલ શાહ। કમાયેલા પૈસા કરતે પણ મેળવેલું જ્ઞાન વધારે જરૂરી કામ આવે છે। ડિગ્રીઓ તો ફક્ત માત્ર ચૂકવેલી ફીની રિસીપ્ટ છે સાહેબ, તમારો વ્યવહાર જ તમારી સાચી શિક્ષા પ્રદર્શિત કરે છે। હવે ધોરણ 12ની બહેન શિફા કોરેચિયા પ્રજાસત્તાક ભારત પર પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે। कुछ आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। कि आओ चलो चल कुछ आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभी व्यक्ति आजादी की लड़ाई तो बहुत लड़ ली हमने, आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। कि हुक्मरान सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में, कि हुक्मरान सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो मैं आज राम मंदिर या बाबरी का पक्ष में नहीं लाई हूँ, गाय भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। अतिथियां, शिक्षक श्री, प्रिंसिपल श्री और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मंजर था 14 फरवरी 2019 को, जब एसआरपी के 45 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस दिन तिरंगा फहराने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। अब तो ये तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल में फहराने से ज्यादा कफन के लिए इस्तेमाल क्यों होता? महोदय, हृदय तो उस दिन फटकाया जब पूरी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आपका शरीर कैसे ले लूं? महोदय, आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की हाथों आकाओं की नाफसी हौसली है और हमारे शहीद हुए नौजवानों की आंगन की दूसरी रोती है। आज इन मानव अधिकारों के कारण हमारे देश के नौजवान इस कदर बंधे हुए हैं कि वो आज ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो भय करने से डरते हैं, क्योंकि भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा है। वो जानते हैं कि उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली चाहे तय करना पड़े या न पड़े कि वो किससे लगेगी, लेकिन हमारे राइफल से निकलने वाली गोली कोई निर्णय लेना पड़ता है, चाहे किसी दोषी को लगे या न लगे, किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ ना तो इस समाज हमें छोड़ेगा, नहीं दिल का तार बनाने वाली उंगलियां हमें छोड़ेगी। महोदय, किसी मानव अधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं है, आत्महत्या। महोदय, असत्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश के नौजवानों पत्थरबाजों आतंकवादियों से डरते हैं कि उनकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। यदि इस बीच किसी निर्दोष को लग गई तो हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। कि आज एक नौजवान अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या न मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए। हमारे देश के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोक डाला जा रहा है। हमें तो है बुनियाद आंतरिक और सुरक्षा की, और हमें को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के सिर्फ 52 सेकंड में खड़े होकर गाना और भारत माता के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है, लेकिन महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी जीते हैं। जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क के साइट पर डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के जमाए जाल में फंसे नजर आते हैं। मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की वही हुआ मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तभी तो एक देशद्रोही ने कहा था कि तुम एक अवसर को मारोगे, हर घर से अवसर निकलेगा। तो मैं भारत की बेटियां
आज अपनी भारतीय सेना की तरफ से ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर उस अफजल को मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। वो कोक पल्ले ही नहीं देंगे जिस कोक से अफजल निकलेगा। मैं अपनी शायरी का समापन एक शायरी से करनी चाहूंगी कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी व्यक्ति को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान। વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા દાતાશ્રીઓ તરફથી ઇનામ સ્વરૂપે મેળવેલ છે, જેમાં 2000 રૂપિયા આસિફભાઈ બાદલપુરા સરપંચશ્રી તરફથી, 500 રૂપિયા મૌલાના હમીદ અબ્બાસ ખોરજિયા તરફથી, 300 રૂપિયા અરુડિયા આસિફભાઈ પ્રમુખશ્રી તરફથી, 500 રૂપિયા ચારુલિયા શહેરાજભાઈ તરફથી, 500 રૂપિયા આયશા ફરહાનભાઈ બગા તરફથી ને 200 રૂપિયા અરુડિયા અહમદભાઈ દુકાનવાળા તરફથી. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારીએ. એકવાર જોરદાર એકવાર તમામ વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાનથી સાંભળી લો. હજુ પ્રોગ્રામ આપણે અડધ સુધી પહોંચ્યા છીએ અને મહેમાનોને પણ ખાસ વિનંતી છે કે અંદર કહેવાની સગવડ કરેલી છે તો અંદર આવીને પોતાનું સ્થાન મેળવે. હજુ પ્રોગ્રામ બાકી છે. હવે ધોરણ 12ની બહેન આમેના બાદશાહ દેશભક્તિ ગીત રજૂ કરશે, જેના બોલ છે આન ઇન્ડિયા મેરી શાન. दोस्तों, जिस देश में अनेकता में एकता हो, सदियों से जिस देश ने प्रेम अहिंसा सत्य का संदेश दिया हो और जिस देश ने कभी किसी पर युद्ध न थोपा हो, ऐसे महान भारत को सहिष्णु कहकर सदियों पुरानी अपनी विरासत का अपमान करने वालों, कृपया सुन लो। आ इंडिया मेरी शान, इंडिया प्राण, इंडिया मेरी जान, इंडिया जय हो इंडिया, आई लव माय इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माय इंडिया। प्रेम के झरने हैं, धर्म की किरणें हैं, हवा संस्कारों की, फिजा त्योहारों की, सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारत है, ये मेरा भारत है, कि मेरा देश ये सोना सोना है। ये धरती भारत की कथा विरासत की, ये पूजा कीर्तन की, जमी इबादत की, ज्ञान का सागर है, गुणों के मोती है, सत्य का दर्पण है, अहिंसा ज्योति है। बड़ों का आदर है, दुआ की चादर है, सभी बराबर है, सभी बिरादर है। दिवाली होली है, ईद है लोरी है, हर एक दिन उत्सव है, हर रंग से बनी ये रंगोली है। प्रेम के झरने हैं, धर्म की किरणें हैं, हवा संस्कारों की, फिजा त्योहारों की, सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारत है, ये मेरा भारत है, कि मेरा देश ये सोना सोना है। जय हो इंडिया, आई लव माय इंडिया, अतुल्य इंडिया, आई लव माय इंडिया। जगत ने भारत को अधूरा देखा है, अधूरा समझा है, अधूरा खोजा है। और दुनिया वालों तुम नजरिया बदलो, तुम गूंज भारत की है, हर तरफ सुन लो तुम। लगन है, हिम्मत है, हुनर है, मेहनत है, वचनबद्ध भारत है, जगत में इज्जत है, रवानी भारत में, जवानी भारत में अब लिखी जा रही है। एक सुनहरी कहानी भारत में, सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारत है, ये मेरा भारत है, कि मेरा देश ये सोना सोना है। कई
चलने में, हुक्म तूफानों में, बम के धमाकों में, सुख दुख सहते हैं, वतन पर मरते हैं, दुश्मनों से लड़ते, तिरंगे जैसे जुड़ कर रहते हैं। सहिष्णु कुदरत है, सहिष्णु भारत है, ये मेरा भारत है, कि मेरा देश ये सोना सोना है। ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। 3000 રૂપિયા અરુડિયા આસિફભાઈ પ્રમુખશ્રી તરફથી અને 1000 રૂપિયા મોહમ્મદભાઈ અરુડિયા મંત્રીશ્રી તરફથી મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા હવે જે વિદ્યાર્થીઓ 2025 ની વાર્ષિક પરીક્ષામાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજો નંબર મેળવી પોતાની મહેનતને સફળ બનાવી છે તે વિદ્યાર્થીઓને શાળાના મંડળ વતી ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. મારી ગુજારિશ બહારથી પધારેલા મહેમાનોની છે અને વિદ્યાર્થીઓએ શાંતિ જાળવે અને આ પ્રોગ્રામમાં સફળ બની પોતાનો સહકાર આપી અને પ્રોગ્રામને આગળ વધારવામાં મદદરૂપ બને. જે બાળકો પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય નંબર મેળવે છે એમને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપવામાં આવે છે. તો એ જ રીતે આ વર્ષે પણ આપણે જે બાળકો પહેલો, બીજો અને ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે જે 2025ની વાર્ષિક પરીક્ષામાં તેમનું આપણે ઇનામ વિતરણની શરૂઆત કરીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે કેજીથી શરૂઆત કરી. તમામ બાળકો બિલકુલ અવાજ બંધ કરી દે. શિક્ષક મિત્રો જરા બાળકનો હવે હું આમીનાબેન જે કેજીમાં ભણાવે છે એમને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને કેજીના બાળકોને ઇનામ પોતાના હસ્તે આપે. તો કેજીમાં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે ભરણિયા અલી આબિદ. તો તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ભરણિયા અલી આબિદ કેજી. શેડિયા અબ્દુલ્લા આમીર તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને ઇનામ મેળવી લે. પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરે છે અરુડિયા અલી મોહમ્મદ. પ્રથમ નંબર મેળવે છે અરુડિયા અલી મોહમ્મદ. તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે. એ ના આવ્યા હોય તો પોતાના વાલી પણ આવી શકે. બાળકો તાળીઓથી ગળગડાટ કરે. रिजवान, अरोड़िया मरियम रिजवान. बालवाटिकाમાં બીજો નંબર મેળવેલ છે ભોરણિયા અલી ફરહાન. રિયા હસન સિરાજભાઈ. હવે હું શાળાના શિક્ષક અંજલિબેનને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી અને પહેલા ધોરણમાં જે નંબર મેળવ્યા તે બાળકોને એમના હસ્તે ઇનામ આપે. તો ધોરણ 1માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે ભોરણિયા આયશા અહમદ. ભોરણિયા આયશા અહમદ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. બીજો નંબર મેળવેલ છે મસી મોહમ્મદ અલ્તાફ. ધોરણ 1માં બીજો નંબર મેળવેલ છે મસી મોહમ્મદ અલ્તાફ. સ્ટેજ ઉપર આવી જાય ઇનામ લઈ જાય. અને ધોરણ 1માં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે માનસિયા સુલતાન મોહમ્મદ. માનસિયા સુલતાન મોહમ્મદ જે પહેલા ધોરણમાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે. ₹500 જાવેદભાઈ ઉસ્માનભાઈ તરફથી બાળકને ઇનામ રૂપે આપેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અરુડિયા ખદીજા જાબીરભાઈ ધોરણ 3માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે. તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ લઈ જાય. ધોરણ 3માં બીજો નંબર મેળવેલ છે માઢિયા અહમદ સાહિદ. માઢિયા અહમદ સાહિદભાઈ. ને ધોરણ 3માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે માઢિયા ખસીબા અનીસભાઈ.
ભાઈ તાળીઓનો ગળગળાટ વધવો જ જોઈએ, ઘટવો ન જોઈએ. હવે ભાઈ પટેલ જે શાળાના શિક્ષક છે તેમને આમંત્રિત કરું કે તેઓ ધોરણ 4ના બાળકોને પોતાના હસ્તે ઇનામ આપે. તો ધોરણ 4માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે ફોરેજિયા મોહમ્મદ હમીદભાઈ. ધોરણ 4માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે ફોરેજિયા મોહમ્મદ હમીદભાઈ. ધોરણ 4માં બીજો નંબર મેળવેલ છે માઢિયા સરફરાજ અફઝલભાઈ. અફરાજ અફઝલભાઈ. ધોરણ 4માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે બિલ કનિક્ષા વિજયકુમાર. હવે આપણે આદર પ્રાથમિક શાળાના આચાર્યશ્રી અહમદભાઈ અરુડિયાને હું આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ પર આવી ધોરણ 5ના બાળકોને ઇનામ આપે. તો ધોરણ 5માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે ફોરેજિયા મોહમ્મદ રિયાઝભાઈ. ફોરેજિયા મોહમ્મદ રિયાઝભાઈ. ધોરણ 5માં બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે પટેલ મોહમ્મદ મકબૂલભાઈ. તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. જોરદાર તાળીઓનો ગળગળાટ વધવો જોઈએ. ધોરણ 5માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે વિજાપુરા મોહમ્મદ જાવેદભાઈ. તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. હવે હું શહેરાજભાઈને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી ધોરણ 6ના બાળકોને પોતાના વ્રત હસ્તે ઇનામ આપે. ધોરણ 6માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે માઢિયા ખદીજા અનીસભાઈ. ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે માઢિયા ખદીજા અનીસભાઈ. ધોરણ 6માં બીજો પણ બાળક છે જે ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે મરેડિયા સારા જાહિદભાઈ. ધોરણ 6માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે મરેડિયા સારા જાહિદભાઈ. ધોરણ 6 જે બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે ફોરેજિયા મોહમ્મદ સફાનભાઈ. ફોરેજિયા મોહમ્મદ સફાનભાઈ આવી પોતાનું નામ મેળવી લે. ધોરણ 6માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે ફોરેજિયા મરિયમ મુજાહિદભાઈ. હવે હું શાળાના શિક્ષક તોફિકભાઈને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે ધોરણ 7ના બાળકોને ઇનામ વિતરણ કરે. ધોરણ 7માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે ગઢિયા અરવા અમ્મારભાઈ. હવે ધોરણ 7માં બીજો નંબર મેળવેલ છે ફોરેજિયા આમીના ફુજેલભાઈ. અને ધોરણ 7માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે ભોરણિયા હલીમા ઇરશાદભાઈ. હવે હું મોબીના બેન જે શાળાના શિક્ષક છે તેમને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી ધોરણ 8ના ત્રીજો અને બીજા નંબર મેળવનાર બાળકોને ઇનામ પોતાના હસ્તે આપશે. ધોરણ 8માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે ચારુલિયા મોહમ્મદ શહેરાજભાઈ. ધોરણ 8માં બીજો નંબર મેળવેલ છે માનસિયા મોહમ્મદ રશીદભાઈ. હવે હું રોશનીબેન જે સરકારી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય છે
તેમને હું સ્ટેજ ઉપર આમંત્રિત કરું કે જે ધોરણ 8માં પ્રથમ નંબર મેળવે છે તેને પોતાના હસ્તે ઇનામ આપે. ધોરણ 8માં પ્રથમ નંબર મેળવે છે માઢિયા મોહમ્મદ સાદિકભાઈ, કે તેઓ આવે પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. હવે હું શાળાના શિક્ષક શ્રી જુનેદભાઈને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી ધોરણ 9 ના બાળકોને પોતાના હસ્તે ઇનામ આપશે. ધોરણ 9માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરે છે માઢિયા અહમદ અયાજભાઈ. ધોરણ 9 બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરે છે માઢિયા અજીમ અફઝલભાઈ. ધોરણ 9 માં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરે છે માઢિયા દાનિશ મુજાહિદભાઈ. રિયા દાનિશ મુજાહિદભાઈ. હવે હું શાળાના શિક્ષક શ્રી હર્ષદભાઈને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી ધોરણ 9 ના બાળકોને ઇનામ આપશે. ધોરણ 9 માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે મુસે અલ્ફિયા અલ્તાફભાઈ. મુસે અલ્ફિયા અલ્તાફભાઈ, તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. અલ્ફિયા ના આવ્યો હોય તો એના વાલી હતો, એના કોઈ બીજા આવી લે જાય. ધોરણ 9 માં બીજો નંબર મેળવે છે કરોડિયા અફરા અફજલભાઈ. ધોરણ 9 માં પ્રથમ નંબર મેળવે છે જગા આઈના જાવેદભાઈ. તરફથી અને 500 રૂપિયા નહીભાઈ ચારવિયા તરફથી ઇનામ સ્વરૂપે બાળકોને આપેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધોરણ 10માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે કે જેઓ 82.6% રેન્ક મેળવેલ છે, જેઓ પટેલ મોહમ્મદ યાસીનભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. જોરદાર તાળી. ધોરણ 10માં 89.26% રેન્ક મેળવી બીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે પટેલ મોહમ્મદ આબિદભાઈ. 91.43% રેન્ક મેળવી પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે નરેડિયા ખંસા જાહિદભાઈ, તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. બાળકો તાળીઓનો ગડગડાટ કરે. હવે હું સરપંચ શ્રી આશિફભાઈ બાદલપુરા સાહેબને આમંત્રિત કરું કે તેઓ ધોરણ 11માં ત્રીજો અને બીજા નંબર મેળવેલ બાળકોને પોતાના હસ્તકે ઇનામ આપશે. હવે ધોરણ 11માં ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે અગારિયા બુલબુલ ફાતિમા રિયાઝ હુસૈન, તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ધોરણ 11માં
બીજો નંબર મેળવેલ ધોરણિયા હંજલા યુનુસભાઈ જે સ્ટેજ પર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. હવે હું પંચાયતના સભ્ય શ્રી ગોવિંદભાઈને આમંત્રિત કરું કે સ્ટેજ ઉપર આવી ને જે ધોરણ 11માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે એ બાળકને પોતાના હસ્તે ઇનામ આપે. ધોરણ 11માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ સિપાહી સોના ઇલિયાસભાઈ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. નંબર મેળવેલ છે તેઓને આવી ઇનામ આપે. હવે ધોરણ 12માં 81.58% રેન્ક મેળવી ત્રીજો નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે ગઢિયા આમીના સોહેલભાઈ, તેઓ સ્ટેજ ઉપર માઢિયા આમીના સોહેલભાઈ તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. બીજો નંબર મેળવેલ છે 87.06% રેન્કથી અરોડિયા આમીના ઇરશાદભાઈ, તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ધોરણ 12માં 88% મેળવી પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરેલ છે માઢિયા ફાતિમા બેન સલીમભાઈ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. જોરદાર તાળીઓ. ધોરણ 12માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે માઢિયા ફાતિમા સલીમભાઈ. તત્વજ્ઞાનમાં જે 90 કરતા વધુ માર્ક મેળવેલા છે એવા બાળકોને આપણે શાળાના શિક્ષક શ્રી વિનેશભાઈ સાહેબના તરફથી ઇનામ આપવાનું છે. તો વિનેશભાઈ સાહેબ સ્ટેજ ઉપર આવે અને હું જે 3 બાળકો છે જે 90 કરતા વધારે તત્વજ્ઞાન વિષયમાં મેળવેલ છે એ બાળકોમાં 97 માર્ક મેળવેલા છે ઠાકોર હિનાબેન ભરતજી કે જેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ધોરણ 12માં તત્વજ્ઞાનમાં 97 ગુણ પ્રાપ્ત કરેલ છે ઠાકોર હિનાબેન ભરતજી કે જેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. કોઈ પણ ધોરણ 12ની કોઈ પણ છોકરી આવી ઇનામ મેળવી લે એ આવતીકાલે એનો. કુલસુમબેન જગરાલા કે જેઓ તત્વજ્ઞાનમાં 95 માર્ક મેળવેલા છે કે તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. આમેનાબેન ઇરશાદભાઈ અરોડિયા કે જેઓ તત્વજ્ઞાનમાં 100 થી 99 માર્ક મેળવેલા છે. હવે ધોરણ 10માં આપણા શાળાના શિક્ષક શ્રી સમીઉલ્લાભાઈ સાહેબ એવું એનાઉન્સ કર્યું કે જે બાળક 85 કરતાં વધુ ટકા લાવશે એને ઇનામ આપવાનું હતું. તો આપણી શાળામાં ધોરણ 10માં જે 85% કરતાં વધુ મેળવેલ છે ખંસાબેન જાહિદભાઈ મરેડિયા કે તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. તો સમીઉલ્લાભાઈ સાહેબને આમંત્રિત કર્યું કે સ્ટેજ ઉપર આવી 85 કરતાં વધુ ટકા મેળવનાર ખંસાબેનને ઇનામ આપે. એનાઉન્સ કર્યું હતું કે જેઓ ધોરણ 10માં ગણિત વિષયમાં 90 કરતાં વધુ માર્ક મેળવશે એમને ઇનામ આપવાનું હતું. તો ધોરણ 10માં 90 કરતાં વધુ માર્ક મેળવનાર મોહમ્મદ જૈદ ઇકરામભાઈ ચારુલિયા કે જેઓ પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. આપણે હવે જે સરકારી પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને ઇનામ જે આપણે જે ઉત્તર ગુજરાત મુસ્લિમ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દર વર્ષે એ બાળકોને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપે છે
અથવા તેવા બાળકોને આમ તો બાલવાટિકાથી લઈ અને 8મા ધોરણ સુધીના બાળકોને ઇનામ વિતરણ કરવાનું હતું, પરંતુ અત્યારે ઠંડીના કારણે નાના બાળકોને બોલાવેલા નથી. તો આજે આપણે 6, 7 અને 8ના બાળકો જે હાજર છે એમને આપણે મંડળ તરફથી ઇનામ વિતરણ હવે કરીએ. પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે ધોરણ 6 માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે જંગરાલા મોહમ્મદ ફુરકાનભાઈ કે તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવેલ. દીપકભાઈ સાહેબને આમંત્રિત કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી ધોરણ 7 માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ બાળકને પોતાના હસ્તે ઇનામ આપે. દીપકભાઈ સાહેબ. ધોરણ 7 મરિયમબેન રાશિદભાઈ. બાળકો તાળીઓ વગાડે. સુણસરા મોહમ્મદ રાશિદભાઈ. પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે પટેલ હલીમાબેન મોહમ્મદભાઈ કે તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. 8 માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે જંગરાલા અરમાન હિદાયતુલ્લાભાઈ કે તેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ₹1000 મરહુમ અબ્દુલ મેમનજી અરોડિયા તરફથી બાળકને ઇનામ રૂપે પ્રોત્સાહિત આપેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે તેઓને આપણા મંડળના પ્રમુખ શ્રી તરફથી ઇનામ આપવાનું છે. તો પ્રમુખ સાહેબને વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે અને બાળકોને ઇનામ આપે. ધોરણ 10 માં પ્રથમ નંબર મેળવેલ છે માઢિયા ખંસાબેન જાહિદભાઈ કે તેમના ₹1000 ઇનામ આપવાનું છે કે તેઓ આવી અને પોતાના સ્ટેજ ઉપર આવી લઈ જાય. પ્રથમ નંબર મેળવે છે માઢિયા ખંસા જાહિદભાઈ કે તેમના આપણા શાળાના પ્રમુખ શ્રી ₹1000 આપી અને પ્રોત્સાહન ઇનામ આપેલ છે એમને. હવે ધોરણ 10 માં કે જે બીજો નંબર મેળવેલ છે તેને ₹500 આપી અને પ્રોત્સાહન કરશે કે જેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી લઈ જાય પટેલ મોહમ્મદ આબિદભાઈ. ધોરણ 10 માં ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે કે પટેલ મોહમ્મદ યાસીનભાઈ કે જે ₹500 ઇનામ જાહેર કર્યું છે પ્રમુખ શ્રી તો પોતે આવીને મેળવી લે. હવે ધોરણ 12 માં જે ત્રીજો નંબર મેળવેલ છે તેને ₹500 ઇનામ પ્રમુખ શ્રી તરફથી જાહેર કર્યું છે કે તેઓ માઢિયા આમેના સોહેલભાઈ જેઓ સ્ટેજ ઉપર આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ધોરણ 2 ના બાળક જે છે એના ₹1000 ઇનામ અરોડિયા આમેના ઇરશાદભાઈ કે જો ધોરણ 12 માં બીજો નંબર મેળવેલ છે તો સાહેબ એમના ઇનામ એમના હાથે આપશે. હવે ધોરણ 12 માં પ્રથમ નંબર જે પ્રાપ્ત કરેલો છે એ બાળકને ₹1500 જાહેર કરેલા છે માઢિયા ફાતેમા સલીમભાઈ કે જેઓ આવી પોતાનું ઇનામ મેળવી લે. ખૂબ તાળીઓ બાળકો. ખૂબ જજાકલ્લા સાહેબ શ્રીને કે જે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા. મોરાભાઈ તરફથી બાળકોને પ્રોગ્રામમાં બાળકોને ભાગ લીધેલ છે એ બાળકોને પ્રોત્સાહન રૂપે આપેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. 5ના બાળકોને આવતીકાલે આપણે પ્રાર્થનામાં ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવશે. તમામ બહારથી વધારે મહેમાનોને હું દિલથી આવકારું છું. શાળા તરફથી મહેમાનોને આ પ્રોગ્રામમાં ભાગ લીધો અને આ પ્રોગ્રામને 4 ચાંદ બખ્યા અને પ્રોગ્રામને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ ખૂબ એમને પ્રોત્સાહિત કર્યા. તે બદલ ખૂબ ખૂબ બધાનો આભાર માનું છું અને અહીંયા આપણે આ પ્રોગ્રામને વિરામ આપીએ છીએ.
ટ્રેનની માહિતી આવી છે. તારો પછી ચડી ગયા આઉટથી ચડી દિવસે આવી માહોલ જમી